ओम शांति। आज 24/1/2026 सकार महावाक्य। मधुर संतान माने बाबा तुम मानकु जो पाठ पढ़ाउछंती ताकू बुद्धि रे रखी समस्तंकु सही पाठ पढ़ाइबाकू हेबो। प्रत्येकंकु बाबांकर एवं सृष्टि चक्रर परिचय देबाकू हेबो। प्रश्न, आत्मा सत्य जुगरे मध्य अभिनय करिथाए एवं कली जुगरे मध्य करिथाए, किंतु सेथिरे अंतर कोन थाए? उत्तर, सत्य जुगरे जेतेबेले अभिनय करिथाए सेतेबेले कौनसी पाप कर्म होई नथाए। सेठारे प्रत्येक कर्म अकर्म होई जाए, कारण सेठारे रावण नाही। किंतु कली जुगरे जेतेबेले अभिनय करिथाए सेतेबेले प्रत्येक कर्म विकर्म अथवा पाप होई जाए, कारण एठारे विकार अछि एवं तुमे संगम जुगरे अछ। तुमको समस्त ज्ञान जणा अछि। ओम शांति। ओम शांति। वर्तमान एकथा तो पिलामाने जानिछंती जे आमे बाबांको सम्मुखरे बसिछु। बाबा मध्य जानिछंती पिलामाने मो सम्मुखरे बसिछंती। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ। बाबा आम मानको जो शिक्षा देउछंती ताकू अन्य मानको मध्य देबाकू हेबो। प्रथमे प्रथमे तो बाबांकर ही परिचय देबाकू हेबो, काहेकि ना समस्ते बाबांको एवं बाबांकर शिक्षा को भूली जाइछंती। एबे जहा किछि बाबा पढ़ाउछंती एही पाठ पढ़ा पुणी 5000 वर्ष पर मिलिबो। एही ज्ञान काहा पाखरे नाही। तेबे मुख्य कथा हला बाबांकर परिचय। पुणी एकथा मध्य बुझाइबाकू हेबो जे आमे समस्ते भाई भाई अटु। सारा दुनिया रे जो सब आत्मा माने अछंती समस्ते परस्पर भाई भाई अटंती। समस्ते एही शरीर द्वारा निजको मिलिथिबा अभिनय करछंती। एबे तो बाबा आसीछंती नुआ दुनिया को नहीं जिबा पई, जहा को स्वर्ग कहा जाए। किंतु एबे आमे समस्ते भाई माने पतित, केही जणे हेले पवित्र नुहंती। एकमात्र बाबा ही समस्त पतित मानकु पवित्र करिथांती। यह पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावणर दुनिया अटे। रावणर अर्थ ही हेउची पांच विकार। स्त्री भितरे पांच विकार, पुरुष भितरे। बाबा बहुत साधारण भावरे बुझाउछंती, तुमे माने मध्य एपरि बुझाई पारिबो। तेबे प्रथमे प्रथमे एकथा बुझाओ जे से हेउछंती आम समस्तଙ୍କ आत्माकर पिता। आमे समस्ते भाई भाई अटु। सेमानको पचार एकथा ठीक तो? पुणी तांकु कुह, एकथा नोट कर, आमे समस्ते भाई भाई अटु। आमर पिता मध्य जणे अटंती। आम समस्त आत्मा मानकर से हेउछंती परम आत्मा। तांको फादर बा पिता कुहा जाउछि। एही कथाको भल भावरे सेमानक बुद्धिरे धारण कराओ, तेबे सर्वव्यापीर ज्ञान प्रथमरु ही बुद्धिरु बाहारी जीवो। तांको अलफ अर्थात ईश्वरଙ୍କ विषय प्रथमे पढ़ाइबाकू हेबो। कुह एही कथा भल भावरे बसी लेख। आगरु सर्वव्यापी कहूथिली, एबे जानुछि जे ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती। आमे समस्ते भाई भाई अटु। आत्मा माने कहिथांती गॉड फादर, परम पिता। प्रथमे समस्तंकु एही निश्चय कराइबाकू हेबो जे आमे समस्ते आत्मा परमात्मा नोहु ना। आम भितरे परमात्मा व्यापक अटंती। समस्तंक भितरे आत्मा व्यापक अटे। आत्मा शरीर आधार रे पाठ करिथाए। समस्तंकु एई कथा उपरे निश्चय कराओ। अच्छा, पुणी सेई पिता सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान मध्य शुणाउछंती। आउ तो केही भी जानि नाहंती जे एही सृष्टि चक्रर आयुष्य केते। बाबा ही शिक्षक रूपरे बसी ज्ञान बुझाउछंती। यह तो लक्ष लक्ष वर्षर कथा नुहे। एही चक्र अनादि एवं सठिक भावे पूर्ण प्रस्तुत अटे। एहाकु जानिबाकू पड़िबो। सत्य जुग त्रेता जुग बीती जाइछि एकथा लिखि रख। सेही दुई जुगकू स्वर्ग एवं सेमी स्वर्ग बोली कुहा जाए, जेउठारे देवी देवता मानकर राज्य चलिथाए। ताहा सत्य जुग 16 कला संपन्न दुनिया एवं त्रेता जुग 14 कला। पुणी धीरे धीरे कला कमी कमी जाए। दुनिया पुरुणा तो निश्चित हेबो ना। सत्य जुगर समय बहुत प्रभावशाली अटे। नाम ही हेउची स्वर्ग, हेबे नुआ दुनिया, जहार महिमा करिबाकू ही हेबो। नुआ दुनिया रे एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म ही थिला। प्रथमे बाबांकर परिचय, तापरे चक्रर परिचय दिया जाय थाए। एही कथा उपरे निश्चय कराइबा पई तुम पाखरे चित्र मध्य अछि। एही सृष्टिर चक्र घूरी चलीछि। सत्य जुगरे लक्ष्मी नारायणकर एवं त्रेता जुगरे राम सीतांकर राज्य थिला। एही भଳି अधा कल्प अर्थात दुई जुग बीतीगला परे
ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଆସିଥାଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିକାରର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥାଏ, ଯାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମୌଖିକରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ଟିଚର ହୋଇ ଆମକୁ ଏଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୋର ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ କଥା କିପରି କହିବି। ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅମର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୱରଜ ତମରେ ଆସିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାବନ ଏବଂ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପତିତ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଅତୀତର କର୍ମ ବା ବିକର୍ମର ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ନେଇ ଆସିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିକର୍ମ ହୋଇ ହିଁ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପାଠ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ବାବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପାପକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ବିକାରର ନାମ ନଥାଏ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ତ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ତିନୋଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବା ଉତ୍ସ ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଏହିପରି ଅଟେ। ବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏହି ବୀଜ ଅମୁକ ବୃକ୍ଷର ଅଟେ, ଏଥିରେ ଏହିଭଳି ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବେହଦର ବୃକ୍ଷ କିପରି ଅଟେ, ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଦୈବୀ ରାଜବଂଶ ଚାଲେ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ତ୍ରେତାଯୁଗୀ ଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲେ। ଆଧାକଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା ତାହା ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କଲେ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଲ, ତାକୁ ସୁଖଧାମ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜଣକୁ ବୁଝାଅ ବା ଅନେକଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କୁହ, ସବୁ କଥା ନୋଟ୍ କରୁଥାଅ। କୌଣସି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ପଚାର। ଯେଉଁ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥା ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। ତୁମେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହ, ତେଣୁ ପଚାରିବ କ'ଣ? ବାବା ତ ଏହି ଅବିନାଶୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ କିପରି ଆସୁଛ, ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କର। ପୁଣି ଏହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କର। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ନା? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ପଚାରୁଥାଅ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଅ। ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବୁଝାଅ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆସି ଆମ ଭଳି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ସୁନା ସେମିତି ଗହଣା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଖାଦ ନ ଖାଇ ଗହଣା ତିଆରି କରିବ, ତେବେ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ଖାଦ ମିଶିବା କାରଣରୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତ 24 କ୍ୟାରେଟ ପକ୍କା ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା।
ଯାହାକି ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ତାହା ତ ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ତ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ସାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଉଭୟଙ୍କର ଏହା ମିଳନସ୍ଥଳ ଅଟେ। ସେଠାରେ ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ କୌଣସି କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍‌ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପତିତପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶିବ ବାବା। ତାଙ୍କର ନାମ ସର୍ବଦା ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। ବାକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣାନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଯିଏ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପୁଣି ଲୌହ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ତ ଟିକିଏ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ନଚେତ୍ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ରଥରେ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରଥ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କଳିଯୁଗୀ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଥିବ ନା। ବାବା ନିଜେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତାକୁ ହିଁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଏବଂ ଦେବତା କୂଳର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମୁଁ ବୀଜରୂପ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନର୍ବାର ଶିଶୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ, ଯାହାକି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରୂପ ଶରୀରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରଖାଯିବ। ସମୟ, ଶାରୀରିକ ଆକୃତି, ତିଥି, ତାରିଖ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମର ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ସୃଷ୍ଟିର ନାମ, ଯୁଗର ନାମ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ମୁଁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାରା ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଶୁଣାଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି, ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଥିଲା, ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମକୁ ଭିତରେ ଏହି କଥା ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ମୁକ୍ତିଧାମ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଯାଇ ରହିବା। ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟ
ସରିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆବାଗମନର ପାଠ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏଥିରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏଥିରେ କେହି ଜଣେ ବି ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ମତ ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ଶ୍ରୀମତ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଦେବତା ଯିଏକି ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଦେବତା ଯିଏକି ବୈକୁଣ୍ଠର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିବେ? ନା ସେ ଗୀତା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ସେ ତ କେବେ ବି ଜୀବନମୁକ୍ତ ବା ଜୀବନ ବନ୍ଧନର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା 1 ନମ୍ବର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। 24 କ୍ୟାରେଟ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ। ବିଚଳିତ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ କରିବା ଛାଡ଼ି ଖୁସିର ଦୃଶ୍ୟ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନୃତ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତଳକୁ ଆସିଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା, ଏଇଭଳି ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତାହେଲେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଇପାରିବ। କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା କ୍ଷମତାକୁ, ଜ୍ଞାନକୁ, ପରିବାରର ସହଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ବାବାଙ୍କର ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଚାଲୁଥାଅ। ତେବେ ଖୁସିର ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ବିଚଳିତ ହେବାର ନୃତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାୟାର ହାତ ଧରି ନେଉଛ, ସେତେବେଳେ ସେହିଭଳି ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମ ମହାନ ଅଟେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମ ମହାନ ଅଟେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯଦି ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବ, ସଂକଳ୍ପ କରିବ ବା କଥା କହିବ, ତେବେ କୌଣସି ବି କର୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ଅନର୍ଥ ବାଲା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କର୍ମ କରିବ, ତେବେ କର୍ମର ବଶୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମଠାରୁ ଏବଂ କର୍ମର ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।